मैं उन्होंने कहा एक लीडर चुनो। ये लगती है इन्होंने गलत है कि मैं लीडर की गल करदा एक दी, क्योंकि इत्थे 32-33 लीडर ने। अपना लीडर चुनो, अपना सीएम बनाओ, अपने हक आप लिखो। जे इस तो इलावा इलैक्शनां तो इलावा पार्टी तो इलावा कोई होर हल हैगा तो दस दिओ। पर जे राजेवाल जी ये समझते हैं कि मैं कुछ भी बोल के किसी बारे चला जाऊंगा तो इन्होंने गलतफहमी है। तुसीं बोलण तो पहले सोच लिया करो कह की रहे हो और किहदे बारे कह रहे हो। लोग तो इन्हां बारे कहंदे ने NRI है जी 30 लाख रुपया रोज़ उत्थे जमा हुंदा है। ये अंदोलन शंभू बॉर्डर के उत्ते तपदा नहीं सी जे पंजाब के जवान हरियाणा के जवान इकट्ठे होकर ना धक्का लाउंदे ना बैरीयर तोड़ते तो यह अंदोलन दिल्ली के दरबार तक नहीं सी। की प्रूफ है तुहाडे कोल कि लखा सदाना माड़ा बंदा? तो मैनूं ये दस देण कि जे इलैक्शनां आके मुड़ के पार्टी कोई भी बन के तो की कर लोगे? फिर के घराओ करिया करोगे, फिर अंदोलन करिया करोगे, फिर बंदे मरवाओगे, फिर जवानों को कहोगे अगे होके लड़ो। पंजाबी मैं हरजिंदर भट्ट तुसीं देख सकते हो कि संयुक्त किसान मोर्चे के सदे दे जिथे कि देश भर ਦੇ ਵਿੱਚ महापंचायतां ਚੱਲ रਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ महापंचायत ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। मेरा ख्याल सारिया गल्लां मैं स्टेज ते कर ही दित्तियां, तुसीं सुन भी लईआं, रिकॉर्ड भी कर ली है। मैं हुण भी अपने प्यारे सज्जन नूं गल कह के हटिया सी कि देखो जे तां किसान दा हल करना है, मजदूर दा हल करना है ते गरीबी दूर करनी है तो उहनूं उभारना है। आपां किसानां नूं कहीए कि भाई चलो आपां कॉरपोरेशनां दी भी गल करांगे भी आपां बाग लाउणे किन्नू दे। बादल फैमिली दा किन्नू जिहड़ा एक्सपोर्ट हुंदा पता है तुहानूं सारा कि वो बाग किसान ला के अपना किन्नू एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, कि वो सब्जियां ला के फल फ्रूट ला के जिहड़ी कि स्टेट की गल है संविधान के हिसाब नाल वो जिहड़ा CM कोई भी पंजाब दा होवे वो सब्जियां जिहड़ियां है आबू धाबी जिहड़े अरेबियन कंट्री इत्थे भेजना चाहिए। उत्थे 500 जहाज रोज़ उतरदा ताजे फलों ते सब्जियां दा। फॉर एग्जाम्पल गोभी का फुल $1 का है, 80 रुपये का हो गया। 80 रुपये जट नूं वापस आ रहे हैं, जिमीदार नूं वापस आ रहे हैं, वर्ग वाले बंदे नूं वापस आ रहे हैं। तुसीं 30 रुपये टैक्स ला लो, 50 रुपये तुसीं किसान नूं दे दो तो जे तुसीं उन्ने पैसे मोड़ोगे तो साल दे विच किसान जिहड़ा है 10 किले जमीन होर ले लो, कोठी पा लो, उहदे कोल गड्डी होगी। लेकिन जब तक तुहाडे कोल सत्ता नहीं होगी, तुसीं पावर च नहीं होगे, तुसीं कुछ कर सकते हो। चलो तुसीं तां सियाणे बैणे सारे है ना, मैं शायद इन्हां नूं लगदा भी की बाली है ना। तुसीं मैनूं दसो भी जब तक तुहाडे कोल पावर नहीं तुसीं कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। CM के अधीन सारा कुछ होंदा है, मतलब वो लीडर है कोई भी हो। मैं उन्होंने कहा एक लीडर चुनो। ये लगती है इन्होंने गलत है कि मैं लीडर की गल करदा एक दी, क्योंकि इत्थे 32-33 लीडर ने। पर मैं गल कहना चाहना कि तुसीं पंजाब दे विच इकट्ठे होकर 32 जथेबंदियां ये हो गई, 117 इकट्ठे करके इलैक्शन लड़के अपनी सत्ता लियाओ, अपना लीडर चुनो, अपना CM बनाओ, अपने हक आप लिखो, अपना संविधान आप लिखो। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗਾ ਪਛਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ। ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। पर जे राजेवाल जी ये समझते हैं कि मैं कुछ भी बोल के किसी बारे चला जाऊँगा तो इन्होंने गलतफहमी है। मैं उन्होंने गल दस देना चाहूँगा कि सर तुसीं साडे वड्डे हो, तुसीं बोलण तो पहले सोच लिया करो कह की रहे हो और किहदे बारे कह रहे हो। लेकिन हाँ कौन चंगा कौन माड़ा बाद च पता लग जूगा। कि मेरे को भी बड़े सवाल ने, लोग तो इन्हां बारे कहंदे ने NRI है जी 30 लाख रुपया रोज़ उत्थे जमा हुंदा है, कित्थे गया पैसा जी मैं पूछा। पर लेकिन मैं मनदा नहीं, क्योंकि जिहड़ी चीज़ मैं देखी नहीं सुनी नहीं मैं मनदा नहीं। मैं किसी ते तोहमत क्यों लावां? मैं किसी नूं क्यों कहां जी फलाना एजेंट है? मैं किसी को क्यों कहां जी ये चोर है? जरा अपने गिरेबान च आके देख लो कि तुसीं की है। ये अंदोलन की गलत फहमी है जथेबंदियों नूं कि असीं बना के दिल्ली भेजिया नहीं। ये अंदोलन शंभू बॉर्डर के उत्ते तपदा नहीं सी जे पंजाब के जवान हरियाणा के जवान इकट्ठे होकर ना धक्का लाउंदे ना बैरीयर तोड़ते तो यह अंदोलन दिल्ली के दरबार तक नहीं सी पहुँच सकता। BJP वाले अगों ये भी कह रहे हैं कि ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ देखो हर बंदा कुछ भी कह सकता है,
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਸੀ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਮਤ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੈਲਸੀ ਕਿਉਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਫਿਰ ਕਿ ਘਰਾਓ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ, ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਰਪਾਲ ਵਰਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਚੱਕੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ, ਹੋਰ ਘੁੱਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ, ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੀਵ, ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੀਐਮ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ 60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭਾਈ? ਬਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੁਹਾਡੇ IAS PS ਅਫਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਬਾय द ਪੀਪਲ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਪਾਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ SP ਲੱਗੇ ਪੈਰਸੂ ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੌਣ, ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਚੰਗੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਖੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ, ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ ਬਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਉਭਾਰੀਏ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਆ ਲੈ ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਬੀਜਤੀ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫਸਲ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੋ,
ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੇਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।